میں بہار میں کھڑا ہوں، میں سیمانچل میں کھڑا ہوں، میری آنکھوں میں مدرسہ عزیزیہ کا وہ چہرہ بھی ہے جو نالندہ کا ایک مدرسہ ہے جس کی سینکڑوں سال پرانی عمارت پہ نہ جانے کتنے نشان موجود ہیں۔ یہاں اشفاق کریم صاحب بیٹھے ہیں، یہاں اسرائیل منصوری صاحب بیٹھے ہیں۔ میں آپ اگر موڈ میں آ چکے ہوں اور آپ اس ذہنیت میں آ چکے ہوں کہ آپ سے کوئی سنجیدہ گفتگو کی جا سکے تو میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں سیمانچل والوں، ہم اس دور میں ایک مشکل لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اشفاق کریم صاحب گواہ ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی بولنے کی پابندیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ ہم مسلسل لڑ رہے ہیں، ہم لگاتار حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بنا ڈرے ہوئے آپ کی آواز بن کر کے بول رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں مدرسہ عزیزیہ ہے، میں سیمانچل میں کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جو مصرعے پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسی مدرسے کی دیواروں پر چسپاں کر دیے جائیں۔ میں پڑھتا ہوں، یہ سازش اور نفرت کی نئی آندھی چلانے سے، یہ سازش اور نفرت کی نئی آندھی چلانے سے، کسی مظلوم اور بے بس کی ہمت آزمانے سے، لگا کر آگ نفرت کی کتابوں کو جلانے سے، کسی پر قہر ڈھا کر پھر تمہارے مسکرانے سے، وراثت مٹ نہیں سکتی تمہارے یوں مٹانے سے، وراثت مٹ نہیں سکتی تمہاری یوں مٹانے سے۔ یہ دیواروں پہ نفرت کی نشانی چھوڑنے والوں، یہ دیواروں پہ نفرت کی نشانی چھوڑنے والوں، دلوں کو چیرنے والی کہانی چھوڑنے والوں، لگا کر دھرم کا نعرہ جلا دیتے ہو بستی کو، کئی روتی ہوئی آنکھوں میں پانی چھوڑنے والوں، کتابوں کو جلا دو گے مگر جو راکھ بکھرے گی۔ میں ڈائس پہ موجود ایک ایک شخص سے دعائیں چاہتا ہوں کہ کتابوں کو جلا دو گے مگر جو راکھ بکھرے گی، اسی کو کھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے۔ کتابوں کو جلا دو گے مگر جو راکھ بکھرے گی، اسی کو کھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے۔ اسی مکتب میں گونجیں گے ترانے پھر سے چاہت کے، اسی مکتب میں گونجیں گے ترانے پھر سے چاہت کے، قلم کاغذ لیے ہاتھوں میں بچے مسکرائیں گے۔ محبت کی عبارت کو بھلا کیسے مٹاؤ گے، ہماری اس وراثت کو بھلا کیسے مٹاؤ گے، محبت کی عبارت کو بھلا کیسے مٹاؤ گے، ہماری اس وراثت کو بھلا کیسے مٹاؤ گے۔ نئی نسلوں سے جس دن تم نظر اپنی ملاؤ گے، تب اپنے ظلم کے قصے سے خود ہی منہ چھپاؤ گے۔ نہیں ملنا کسی کو کچھ بھی اس آندھی کے رستے پر، سنو پھر لوٹنا ہوگا تمہیں گاندھی کے رستے پر، سنو پھر لوٹنا ہوگا تمہیں گاندھی کے رستے پر۔ اور یہ دھمکیاں دینے والے لوگ، یہ ڈرانے والے لوگ، یہ مٹی میں ملانے کی باتیں کرنے والے لوگ، اعلان عمران پڑھتا ہے کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو۔ میں نے اب تک دیکھا کہ مشاعرے پر اس طرف کے لوگوں نے زیادہ زندگی دی، یہ جو بائیں طرف بیٹھے لوگ ہیں یہ تھوڑا تھوڑا خاموش رہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ کون سی سائیڈ کے لوگ مشاعرے کو زیادہ زندگی دے رہے ہیں۔ ادھر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں چاہیے کہ قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، نہیں ڈریں گے نا، نہیں ڈریں گے نا۔ میں اشفاق کریم صاحب سے بیٹھے میں بات کہہ رہا تھا کہ پچھلے کئی سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، معروف صاحب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ مشاعرے ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں،
बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे, कम्युनिटी में डर सा बैठ गया, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से बढ़ता हूँ, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में मिसरों को, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे में दाग दीजिए, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पर दाग दीजिए, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना, उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। बहुत शुक्रिया, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या क्या कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। यहाँ से वहां तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं, तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फिजाओं को भर दीजिए, ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा
तिरंगा दिया, ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब रहते हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है। महिला पहलवान पिछले 1 महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि हमारी अपील है सिर्फ सुना जाए, लेकिन महज 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंग रही। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहते इस नज्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूँ और इस हुकूमत से कहता हूँ कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, सच बोल रहा हूँ कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम, के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूँ। मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बन के बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।